Good morning, students. In today's lecture, we see a new topic which is mathematical induction. Mathematical induction. There are two principles of mathematical induction. First principle and second principle. In today's lecture, we see what is the first principle of mathematical induction. The statement of this principle is let P of n be a statement involving a natural number n if P of 1 is true, P of k is true, then P of k plus 1 is true for k greater than 1, then P of n is true for all n greater than or equal to 1. ओके, P of 1 is true, P of k is true याचा अर्थ काय आहे ते आपण बघूया आता. ओके, दिस इज स्टेटमेंट. So what are the working rules for this first principle? Our first step is for the given statement Pn, we have to prove this statement for n is equal to 1. We have to prove that statement for n is equal to 1. Second step is that we have to assume that the statement is true for n is equal to k. We have to assuming that the statement is true for n is equal to k. And our step 3 is that we have to prove this statement for n is equal to k plus 1. ओके, म्हणजे इंडक्शन थिअरमने एक्झाम्पल सॉल्व करताना आपल्याला सुरुवातीला काय करायचं आहे, तर दिलेलं स्टेटमेंट एन इज इक्वल टू 1 या व्हॅल्यूसाठी ट्रू आहे का चेक करायचं आहे. देन ॲज्युमिंग दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के, एन इज इक्वल टू केसाठी ते स्टेटमेंट ट्रू आहे असं आपण ॲज्युम करणार आहोत आणि एन इज इक्वल टू के प्लस 1साठी ते स्टेटमेंट आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. ओके, बघूया. The first example for this math induction is we have to prove that using mathematical induction sum of first n natural numbers is n in bracket n plus 1 upon 2. We have to prove that sum of first n natural numbers is n in bracket n plus 1 upon 2. We have to prove this statement using first principle of mathematical induction. So now our statement is what? Sum of first n natural numbers. Natural numbers means 1, 2, 3, 4, 6, 7 and so on up to infinity. All are natural numbers. So natural number starts from 1. Okay, and we have to add or we have to find the sum of first n natural number. एन नॅचरल नंबरची सम फाइंड आउट करायची आहे आणि ती सम एन इन ब्रॅकेट एन प्लस 1 डिवायडेड बाय 2 एवढी येते हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. सो नाव आवर स्टेटमेंट इज पी ऑफ एन इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अँड सो ऑन अप टू एन इज इक्वल टू एन इंटू ब्रॅकेट एन प्लस 1 बाय 2. ओके, वी हॅव टू प्रूव्ह दिस स्टेटमेंट फॉर ऑल नॅचरल नंबर एन बिलॉंग्स टू एन. Okay, so our first step of induction is we have to prove this statement for n is equal to 1. आपल्याला हे स्टेटमेंट n is equal to 1 साठी प्रूव्ह करायचं आहे. सो फॉर n is equal to 1 LHS काय होईल? n is equal to 1 म्हणजे n एकच आहे याचा अर्थ नंबर काय होतो आहे तर फर्स्ट टर्म n नंबर टर्म n हा नंबर ऑफ टर्म्स आहेत त्या सिक्वेन्समधले. सो n is equal to 1 दॅट मीन्स फर्स्ट टर्म ओनली. So here first term is 1. Okay, so for LHS is equal to 1. Go for RHS. RHS means n in bracket n plus 1 divided by 2. So n is equal to 1. n ची value 1 आहे. So substitute n is equal to 1. We get 1 in bracket 1 plus 2. n च्या जागी 1 substitute केलं आहे. 1 in bracket 1 plus 1 divided by 2. 1 plus 1 is 2. That means this 2 and 2 will cancel. We get here 1. Okay, so here LHS is equal to 1, also RHS is equal to 1. That means LHS is equal to RHS. So our statement P of n is true for n is equal to 1. For n is equal to 1, this statement is true. Prove केलं आहे आपण. Okay, now go for the second step. Our second step is we have to prove this statement. We have to assume this statement is true for n is equal to k. हे स्टेटमेंट n is equal to k साठी ट्रू आहे असं आपण ॲज्युम करणार आहोत.
So assuming that this statement is true for n is equal to k, k belongs to that natural number. आता n is equal to k साठी ट्रू होतं, याचा अर्थ काय, तर आपल्याला जे स्टेटमेंट आपल्याला जे स्टेटमेंट दिलेलं आहे त्या स्टेटमेंटच्या के टर्म्सपर्यंत, म्हणजे 1 + 2 + 3 + के पर्यंत हे स्टेटमेंट ट्रू असणार आहे. म्हणजे आपण केच्या टर्मपर्यंत ॲडिशन ट्रू आहे, हे स्टेटमेंट व्हॅलिड आहे असं आपण ॲज्युम करणार आहे. दॅट मीन्स वी गेट हिअर 1 + 2 + 3 + के अप टू के. सो एनची व्हॅल्यू किती असणार आहे, के टर्म्सपर्यंत आहे म्हणून k in bracket k plus 1 divided by 2. This is our statement 1. Assuming this statement is true for n is equal to k. साठी आपण ट्रू आहे असे ॲज्युम केलं. नाऊ वी हॅव टू प्रूव्ह दिस स्टेटमेंट फॉर n is equal to k plus 1. n is equal to k plus 1 साठी हे स्टेटमेंट ट्रू होतं आहे का हे आपल्याला चेक करायचं आहे. म्हणजे आता आपल्या स्टेटमेंटमध्ये nच्या जागी कोणती व्हॅल्यू येणार आहे, k plus 1. दॅट इज वी हॅव टू प्रूव्ह दॅट. म्हणजे आपल्याला काय प्रूव्ह करायचं आहे, 1 + 2 + 3 + k plus 1 is equal to k plus 1 into k plus 2 divided by 2. म्हणजे आपलं जे ओरिजिनल स्टेटमेंट आहे तिथे आपण nच्या जागी k plus 1 टाकणार आहोत, कारण आपण आता k plus 1 स्टेपसाठी किंवा टर्म्सपर्यंत हे स्टेटमेंट ट्रू आहे हे चेक करणार आहे. म्हणजे आपलं स्टेटमेंट काय झालं आहे, 1 + 2 + 3 + कुठेतरी k आला आहे + k plus 1 पर्यंत आपण व्हॅलिड आहोत, इज इक्वल टू एनच्या जागी k plus 1 येणार. म्हणजे काय येईल, k plus 1 ब्रॅकेटमध्ये एनच्या जागी k plus 1 म्हणजे k plus 1 + 1 दॅट मीन्स k plus 2. सो k plus 1 into k plus 2 divided by 2 असं आपलं स्टेटमेंट येणार आहे. ओके, k plus 1 into k plus 2 divided by 2. आता हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. ओके, आता हे प्रूव्ह करण्यासाठी आपण काय करणार, या स्टेटमेंटची LHS आणि RHS इक्वल आहेत हे प्रूव्ह करणार आहोत. सो वी कन्सिडर द LHS. आपण LHS कन्सिडर करूया. अवर LHS इज व्हॉट, 1 + 2 + 3 + k + k plus 1 ही आपली LHS आहे. ओके, सो आपण या टर्म्सना 2 पार्टमध्ये डिवाइड करूया. इन फर्स्ट ब्रॅकेट वी टेक 1 + 2 + 3 + k and in second bracket the last term is k plus 1. But from 1 we have or we know that the addition of first k term is 1 + 2 + 3 + k is equal to what, k in bracket k plus 1 divided by 2. आपण ॲज्युम केले this statement is true for n is equal to k. So for first k terms, addition of first k terms is what, k in bracket k plus 1 divided by 2. So for this here addition of k terms, that 1 + 2 + 3 + up to k, this addition is k in bracket k plus 1 divided by 2 from equation 1. Now we have to solve this equation. Simple algebraic method. Here denominator of first term is 2 and here denominator of this term is 1. So taking cross multiplication for same denominator. So here k into bracket k plus 1 plus 2 ने इकडे मल्टिप्लाय केलं, 2 into k plus 1 divided by 2. Now denominator is same for these two terms. Okay, so look at the numerator. Numerator gives you k in bracket k plus 1 plus 2 into bracket k plus 1 divided by 2. Okay, so these two terms, k into k plus 1, 2 into k plus 1, here k plus 1 is common. So take outside k plus 1, k plus 1 is common. So remains in second bracket what, k plus 2. So k plus 1 into k plus 2 divided by 2. ओके, हेच आपल्याला प्रूव्ह करायचं होतं बघा. दिस ॲडिशन ऑफ दिस k plus 1 terms is k plus 1 into k plus 2 divided by 2. So we get here LHS is equal to RHS. That means our result is true for n is equal to k plus 1. मग आता फर्स्ट प्रिन्सिपल ऑफ मॅथमॅटिकल इंडक्शन काय सांगतंय, इफ दॅट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n is equal to 1, you assume that the statement is true for n is equal to k and you prove that the statement is true for n is equal to k plus 1, then by first principle of mathematical induction this statement is true for any natural number n. हे कुठल्याही नॅचरल नंबर एनसाठी ट्रू आहे. म्हणजेच तुम्हाला या स्टेटमेंटवरून काय मिळालं आहे, तर पहिल्या n नंबरची सम केलीत
तर ती सम करण्यासाठी आपण ॲडिशन फॉर्म्युला डायरेक्ट तुम्हाला या फॉर्म्युलाने तुम्ही एन नंबरची सम काढू शकतात. म्हणजे तुम्हाला 1 to 20 व्हॉट इज द सम ऑफ फर्स्ट 20 नंबर, फ्रॉम 1 to 20 नंबरची सम काढायची असेल तर एन तुम्ही 20 टर्म्सपर्यंत फाइंड आउट करणार आहात. सो इथे सबस्टिट्यूट करा, एनच्या जागी 20 सबस्टिट्यूट करा. 20 इन ब्रॅकेट 20 + 1 डिवायडेड बाय 2. सो दिस 2 and 10. 20 + 1 21. 21 into 10 that means it is equal to 210. म्हणजे पहिल्या 20 नंबरची ॲडिशन किती येते 210. हे आपण या फॉर्म्युल्यावरून कॅल्क्युलेट करू शकतो. ओके, एन इंटू ब्रॅकेट एन + 1 डिवायडेड बाय 2. आता हे स्टेटमेंट कुठल्याही नॅचरल नंबरसाठी ट्रू आहे. ओके, वी गो फॉर सेकंड एक्झाम्पल लाईक दिस. वी हॅव टू प्रूव्ह दॅट sum of squares of first n natural number is n in bracket n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6. Square of first n natural number. प्रत्येक नॅचरल नंबरचा स्क्वेअर करायचा आहे आणि त्यांची सम करायची आहे. आणि ही सम किती असली पाहिजे n इंटू ब्रॅकेट n + 1 इंटू 2n + 1 अपॉन 6 एवढी येते. हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. ओके, नाउ अवर स्टेटमेंट इज पी ऑफ एन इज सम of squares of n natural numbers. That means 1 square plus 2 square plus 3 square up to n square, and their sum is this. Okay, this is our p of n. So here we have to again use the first principle of mathematical induction. That means we have to perform all these 3 steps of induction. So our first time is we have to prove this statement for n is equal to 1. So for n is equal to 1, here LHS is what? 1 square, and 1 square is equal to 1. Our RHS is n in bracket n plus 1 into 2n plus 1 upon 6. Put n is equal to 1 here. 1 in bracket 1 plus 1, 2 into 1 plus 1 upon 6. That means here 6 upon 6. 6 will cancel, we get 1. So here LHS is equal to RHS. That means our statement P of n is true for n is equal to 1. Okay, first step is clear. We assume that this statement is true for n is equal to k. आपण n is equal to k साठी हे स्टेटमेंट ट्रू आहे असं ॲझ्युम करूया. म्हणजे हे स्टेटमेंट काय चेंज होईल, अप टू k टर्मपर्यंत आपल्याला हे स्टेटमेंट ट्रू आहे असं मिळालं आहे. दॅट मीन्स अवर स्टेटमेंट p ऑफ k इज इक्वल टू व्हॉट, 1 स्क्वेअर प्लस 2 स्क्वेअर प्लस 3 स्क्वेअर प्लस अँड सो ऑन प्लस k स्क्वेअर इज इक्वल टू n इज इक्वल टू k सबस्टिट्यूट करणार आपण. k in bracket k plus 1 into 2k plus 1 divided by 6. ओके, आपण हे स्टेटमेंट n इज इक्वल टू k साठी ट्रू आहे असं ॲझ्युम केलं आहे. दॅट मीन्स हिअर वी गेट 1 स्क्वेअर प्लस 2 स्क्वेअर प्लस 3 स्क्वेअर प्लस k स्क्वेअर इज इक्वल टू वॉट, k इंटू ब्रॅकेट k plus 1 into 2k plus 1 upon 6. This is our statement number 1. Now we have to prove this statement is true for n is equal to k plus 1. आता हे स्टेटमेंट आपल्याला n इज इक्वल टू k + 1 साठी ट्रू आहे असं प्रूव्ह करायचं आहे. म्हणजेच काय मिळणार, आपली ही ॲडिशन कुठपर्यंत नेणार आपण, k + 1 पर्यंत नेणार. सो दॅट मीन्स 1 स्क्वेअर 2 स्क्वेअर 3 स्क्वेअर प्लस k स्क्वेअर प्लस k + 1 स्क्वेअर इज इक्वल टू, आता आपले जी काही टर्म आपल्याला दिलेली आहे याच्यामध्ये आपण काय टाकणार आहोत, kच्या जागी nच्या जागी k + 1 टाकणार आहे. म्हणजे आपली इक्वेशन काय तयार होईल तुमचं, k plus 1 here, k plus 1 plus 1, then 2 in bracket k plus 1 plus 1 divided by 6. म्हणजे k plus 1 पहिल्या ब्रॅकेटमध्ये, दुसऱ्या ब्रॅकेटमध्ये काय होईल k plus 1 plus 1 दॅट मीन्स k plus 2, आणि तिसऱ्या ब्रॅकेटमध्ये काय होणार, 2 ने मल्टिप्लाय करणार आहे तुम्ही k plus 1ला, म्हणजे 2k प्लस 2 आणि तो 1 म्हणजे 3. म्हणजे k plus 1 k plus 2 इंटू 2k plus 3 डिवायडेड बाय 6 असं होणार आहे. ते आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. ओके, दॅट इज वी हॅव टू प्रूव्ह दॅट दिस. बघा, 1 स्क्वेअर प्लस 2 स्क्वेअर प्लस 3 स्क्वेअर प्लस k स्क्वेअर प्लस k plus 1 स्क्वेअर इज इक्वल टू k plus 1 k plus 2 2k plus 3 upon 6. म्हणजे आपल्याला दिलेलं स्टेटमेंट आहे त्या स्टेटमेंटमध्ये एनच्या जागी k plus 1 टाकून काय येतं आहे ते चेक केलं आणि हे असं प्रूव्ह करायचं आहे आपल्याला. ओके, सो वी कन्सिडर
the LHS here. Our LHS is 1 square plus 2 square plus 3 square plus and so on plus k square plus k plus 1 square. So we take k terms in first bracket and the last term k plus 1 is another bracket. But from equation 1 we know the value of 1 square plus 2 square plus 3 square plus and so on k square, since we assume that this statement is hold for k. Okay, n is equal to k. So from that equation 1 we get the addition of these k terms is k into bracket k plus 1 2k plus 1 upon 6. So या फर्स्ट केच्या ॲडिशनच्या जागी आपण काय लिहिणार आहोत आता, k इन ब्रॅकेट k plus 1 into 2k plus 1 upon 6. So here we write for this, here we write k in bracket k plus 1 into 2k plus 1 upon 6 plus that k plus 1 square. Again here denominator first term is 6, denominator of second term is 1. So taking cross multiplication we get here ही टर्म कन्सिडर नका करू, ही राहू देत. k plus 1, okay, और simply multiply 6 here, k in bracket k plus 1 into 2k plus 1 plus 6 in bracket k plus 1 bracket square upon 6. म्हणजे ही टर्म मिळाली आपल्याला. ॲज्युम करा. आता आपण ह्या 3 टर्म्सपैकी काय करूया, तर k plus 1 मी बाहेर ठेवली आहे आणि k आणि 2k plus 1. का, तर ह्या दोघांमध्ये k plus 1 कॉमन आहे. चेक हियर k स्क्वेअर प्लस k म्हणजेच ती ही टर्म आहे, k इंटू k प्लस 1 2k प्लस 1 प्लस 6 in bracket k plus 1 square. म्हणजे in both the terms here the k plus 1 is the common factor. So we take outside k plus 1. k plus 1 कॉमन काढला की ब्रॅकेटमध्ये काय राहील बघा, इथे या इथला k plus 1 गेला म्हणजे कोण कोण राहिला, k इंटू 2k plus 1 अँड हियर अगेन 6 आणि एक टर्म k plus 1 कारण k plus 1चा स्क्वेअर आहे. सो 6 इंटू k plus 1 डिवायडेड बाय 6 ही टर्म कॉमन राहिली. दॅट मीन्स k plus 1 मल्टिप्लाइंग विथ k both the terms 2k square plus k here plus 6k plus 6. That means k plus 1 here 2k square plus k plus 6k plus 6. Okay, divided by 6. 2k square. ओके, k ने मल्टिप्लाय केले म्हणजे काय मिळणार, 2k स्क्वेअर 6k प्लस k इज 7k प्लस 6 डिवायडेड बाय 6. बघा इथपर्यंत अल्जेब्रा तुम्हाला कळतो आहे का, तुम्ही स्वतः सॉल्व केलं की लक्षात येईल. k प्लस 1 इन ब्रॅकेट 2k स्क्वेअर प्लस 7k प्लस 6. नाऊ दिस ब्रॅकेट इज द क्वाड्रॅटिक इक्वेशन 2k स्क्वेअर प्लस 7k प्लस 6. सो वी फॅक्टराइज दिस टर्म. कुठली टर्म आहे आपली, 2k स्क्वेअर प्लस 7k प्लस 6 यांचा आपल्याला फॅक्टर काढायचे आहेत. ओके, हियर k स्क्वेअरला कोइफिशियंट आहे. दॅट मीन्स वी हॅव टू फाइंड द टू नंबर्स हॅविंग प्रोडक्ट इज 12 अँड सम इज 7. आपल्याला असे दोन नंबर शोधायचे आहेत कारण 2 आणि 6 k स्क्वेअरचा मल्टिपल आहे ना 2. सो ह्या 2चं कॉन्स्टंटची मल्टिप्लिकेशन होतं. दॅट मीन्स 2 इंटू 6 दॅट मीन्स 12. म्हणजे आता आपल्याला असे दोन नंबर शोधायचे आहेत, त्या नंबरचं मल्टिप्लिकेशन 12 येतं आहे आणि सम 7 येते. सो 3 and 4 देर आर टू नंबर्स 3 and 4. 3 into 4 is 12 and 3 plus 4 is 7. So for 12 we use that two numbers 3 and 4. That means this equation becomes 2k square plus 4k plus 3k plus 6. हा 7k आहे, त्या 7kच्या ऐवजी काय लिहिलं मी, 4k plus 3k. Now from these first two terms we take 2k is common. So 2k, take 2k outside. So remains in bracket k plus 2. Here 3 is common. So again in bracket k plus 2. So in these two terms k plus 2 is common. So we take k plus 2 common. So remains 2k plus 3. That means 2k square plus 7k plus 6 या क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचे फॅक्टर काय मिळाले तुम्हाला, 2k plus 3 in bracket k plus 2. So for this we write these two factor 2k plus 3 into k plus 2. Okay. So our LHS becomes here
our LHS become here, this k plus 1 is as it is, and for that 2k square plus 7k plus 6 we write here 2k plus 3 plus k plus 2 divided by 6. ओके, हीच तुमची RHS आहे का बघा, चेक करा. हेच प्रूव्ह करायचं होतं ना आपल्याला. k प्लस 1 k प्लस 2 2k प्लस 3 अपॉन 6 मिळाली आपल्याला. सो फर्स्ट k प्लस 1 टर्मची ॲडिशन आपल्याला ही मिळते. याचा अर्थ अवर स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1. So we prove this statement for n is equal to 1, assuming for n is equal to k, and prove the statement for n is equal to k plus 1. So all conditions of principle of mathematical induction will be satisfied. That means our statement is true for all natural number n. Okay, I think तुम्हाला समजलं असेल आता हे कसं करायचं आहे. We see one more example on it. Okay, prove that by mathematical induction 1 cube plus 2 cube plus 3 cube plus and so on n cube is equal to n square plus n plus 1 square divided by 4 for n is greater than equal to 1. For n is greater than equal to 1 साठी हे ट्रू आहे, हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. 1 क्यूब किंवा तुम्हाला कसं असेल, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नॅचरल नंबर इज n स्क्वेअर इन ब्रॅकेट n प्लस 1 स्क्वेअर अपॉन 4. हे तुम्हाला आणखी वेगळ्या पद्धतीने पण विचारू शकतात, म्हणजे वर्ड प्रॉब्लेम विचारू शकतात. प्रूव्ह दॅट बाय मॅथमॅटिकल इंडक्शन सम ऑफ क्यूब्स ऑफ n नॅचरल नंबर्स इज n square in bracket n plus 1 square upon 4. We have to prove this example same like previous two examples. So first our statement p of n is, this statement p of n मी इथे लिहिलं नाही आहे, तुम्ही लिहा ते. p of n is 1 cube plus 2 cube plus 3 cube plus n cube is equal to that n square in bracket n plus 1 bracket square upon 4. Okay, so first we prove this statement for n is equal to 1. So our LHS is 1 cube. That means LHS is equal to 1 cube. 1 cube is equal to what? 1. Okay, for RHS n square in bracket n plus 1 bracket square upon 4. Put n is equal to 1 here. So we get 1 square in bracket 1 plus 1 bracket square upon 4. That means 4 upon 4 is equal to 1. So here LHS is equal to RHS. So our statement is true for n is equal to 1. ओके, म्हणजे आपलं दिलेलं हे गिवन स्टेटमेंट हे n इज इक्वल टू 1 साठी ट्रू आहे. पुन्हा आपण हे काय करणार आहोत, ॲज्युमिंग दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k. n इज इक्वल टू k साठी हे स्टेटमेंट ट्रू आहे असं ॲज्युम करणार आहे. म्हणजेच काय, पहिल्या k टर्म्सच्या क्यूबची सम ही येते, म्हणजे आपण याच्यामध्ये एनच्या जागी k व्हॅल्यू टाकणार आहे. म्हणजे काय मिळणार आपलं स्टेटमेंट, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस अँड सॉन अप टू k क्यूब इज इक्वल टू एनच्या जागी k टाकणार आहे आपण. सो k स्क्वेअर इन ब्रॅकेट k प्लस 1 ब्रॅकेट स्क्वेअर अपॉन 4 असं आपल्याला मिळणार आहे. ओके, k स्क्वेअर इन ब्रॅकेट k प्लस 1 ब्रॅकेट स्क्वेअर अपॉन 4. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, हे ट्रू आहेच. ओके, नाऊ वी हॅव टू प्रूव्ह दिस स्टेटमेंट फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 साठी हे स्टेटमेंट ट्रू होतं, हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. ओके, सो n इज इक्वल टू k प्लस 1 असेल तर आपली स्टेटमेंट k प्लस 1पर्यंत एक्सटेंड करायचं आहे आपल्याला. स्टेटमेंट काय होईल आपलं, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू k क्यूब प्लस k प्लस 1 क्यूब, कारण k नंतर k प्लस 1 येतो. k प्लस 1 क्यूब इज इक्वल टू, आता जे आपल्याला स्टेटमेंट दिलेलं आहे तिथे एनच्या जागी k प्लस 1 व्हॅल्यू येणार. k प्लस 1 व्हॅल्यू आल्यावर काय होईल, इथे k प्लस 1 ब्रॅकेट स्क्वेअर इन फर्स्ट ब्रॅकेट k प्लस 1 ब्रॅकेट स्क्वेअर, सेकंड ब्रॅकेटमध्ये काय होईल, k प्लस 1 प्लस 1 ब्रॅकेट स्क्वेअर, k प्लस 1 प्लस 1 दॅट मीन्स k प्लस 2. म्हणजे काय होणार तुमची टर्म, k प्लस 1 स्क्वेअर इंटू k प्लस 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर डिवायडेड बाय 4. ओके, k प्लस 1 ब्रॅकेट स्क्वेअर इंटू k प्लस 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर डिवायडेड बाय 4 हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. ओके, सो स्टार्ट विथ LHS. Our LHS is 1 cube plus 2 cube plus 3 cube plus k cube up to k plus 1 cube. But we take this in two parts. In first bracket we take first k terms and in second bracket that last one k plus 1 cube. But we know that sum of first k termची sum आपल्याला फ्रॉम इक्वेशन 1 वरून माहिती आहे. ती सम किती आली आहे, k स्क्वेअर इन ब्रॅकेट k प्लस 1 ब्रॅकेट स्क्वेअर अपॉन 4 ही याची ॲडिशन आहे, फ्रॉम इक्वेशन 1 वरून मिळाले.
and the last one is k plus 1 cube. Okay, now taking again denominator same, so taking cross multiplication here, k square k plus 1 bracket square plus 4 into bracket k plus 1 cube upon 4. Okay, आता बघा here in denominator these two terms k plus 1 bracket square is common. दोन्ही टर्म मध्ये k plus 1 bracket square common आहे. So taking k plus 1 bracket square is common. So in first bracket remains k square and in second bracket remain 4 into k plus 1, कारण इथे k plus 1 चा क्यूब आहे, त्यातला स्क्वेअर कॉमन काढला आहे. सो in bracket we get k square plus 4 into k plus 1 divided by 4. So k plus 1 square k square plus 4k plus 4, या 4ने ब्रॅकेटमध्ये मल्टिप्लाय केलं, 4k plus 4. ओके, 4k square plus 4k plus 4 इट इज अन एक्सपान्शन ऑफ k plus 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर. बघा k plus 2चं एक्सपान्शन केलं तर काय मिळेल तुम्हाला, k square plus 4k plus 4, म्हणजे हा कोणाचा एक्सपान्शन आहे, k plus 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर. दॅट मीन्स हिअर वी गेट k plus 1 स्क्वेअर प्लस k plus 2 स्क्वेअर अपॉन 4. दॅट मीन्स हीच आपली RHS होती. सो LHS इज इक्वल टू RHS. दॅट मीन्स अवर स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k plus 1. सो बाय इंडक्शन थिअरम अवर स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर, इथलं खालचं टेक्स्ट मिसिंग झालं आहे. हां, n इज इक्वल टू k plus 1 साठी स्टेटमेंट ट्रू आहे. दॅट मीन्स अवर बाय फर्स्ट प्रिन्सिपल ऑफ इंडक्शन अवर स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलॉंग्स टू n or all in n is greater than equal to 1. ओके, गो थ्रू दिस व्हिडिओ. मला वाटतं ह्या 3 एक्झाम्पलवरून तुम्हाला इंडक्शन्स कसं प्रूव्ह करायचं आहे हे कळलं असेल. याच्यावरची काही एक्झाम्पल्स मी तुम्हाला होमवर्कला देते. ओके, ती सॉल्व करा आणि इफ यू हॅव एनी डाऊट देन आस्क मी एनी टाईम.